اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ کتاب جو آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ توفیق دے گا کہ ہم اس کتاب کو انشاءاللہ بطور حسن آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ کتاب کا نام ہے مغنی الادیب۔ کتاب جو ابھی آپ بھائیوں کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں قربتاً اللہ، اس کا نام ہے مغنی الادیب۔ تالیف جس نے کی ہے جمال الدین ابن ہشام الانصاری، یہ تالیف ہیں اور کتاب کا نام ہے مغنی الادیب۔ مغنی الادیب جو کتاب ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک کتاب ہے جس کو مغنی اللبیب کہتے ہیں، نہیں اس کتاب جو میرے ہاتھ میں اور میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے مغنی الادیب۔ دوبارہ کہوں، مغنی الادیب۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 8 باب ہیں، 8 باب ہیں، اور جو پہلا باب ہے وہ مفردات کی تفسیر اور مفردات کے احکام کے بارے میں ہے۔ کتاب مغنی الادیب کے ٹوٹل باب کتنے ہیں جناب؟ 8۔ پہلا باب مفردات کی تفسیر اور مفردات کے احکام کے ذکر کرنے کے بارے میں ہے۔ مفردات سے کیا مراد ہے جی؟ مفردات سے مراد فرماتے ہیں حروف ہیں اور وہ اسماء اور ظروف جو حروف کے معنی پر مشتمل ہیں وہ مراد ہیں۔ مفردات سے مراد ہماری کیا ہے؟ مفردات سے مراد یہاں جو بحث ہوگی وہ حروف ہیں اور وہ اسماء اور ظروف جن میں حروف کا معنی پایا جاتا ہے، جو حروف کے معنی پر مشتمل ہیں ان کے بارے میں ہے، اور ان کے علاوہ یعنی حروف اور اسماء اور ظروف جن میں حروف کا معنی پایا جاتا ہے ان کے علاوہ بھی اسماء کا ذکر ہے یہاں اور افعال کا ذکر ہے جن کے توضیح دینے کی ضرورت تھی تو وہ ذکر کیے ہیں۔ بھائیو، پہلا باب کس بارے میں ہے؟ مفردات کی تفسیر اور مفردات کے احکام کے ذکر کرنے کے بارے میں ہے۔ تو سوال جی، مفردات واضح بات ہے جملہ کے مقابلے میں ہے، مفرد جملہ کے مقابلے میں ہے یہاں، تو پھر مفردات کی وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ مفردات سے کیا مراد ہے جی؟ کیونکہ سارے مفردات یہاں مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مفردات سے مصنف کی جو یہاں مراد ہے وہ کیا ہیں؟ حروف ہیں اور اسماء اور ظروف جو حروف کے معنی پر مشتمل ہیں وہ ہیں، اور ان کے علاوہ اسماء ہیں اور افعال ہیں جن کے توضیح کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ان اسماء اور افعال کی بھی توضیح دی جائے، وہ بھی کچھ ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ اچھا، مفردات میں جو ترتیب رکھی ہے وہ حروف الف با ہے، حروف معجم، حروف الف با، یعنی وہ مفردات جو مثلا الف سے شروع ہوتے ہیں وہ الف میں آ گئے، جو با سے شروع ہوتے ہیں وہ با کے جیسے نہیں ہوتی، مطلب لغت کی کتابیں جو با سے ہیں وہ با کے نیچے آ جائیں گے، جو جیم سے ہوتے ہیں وہ جیم کے نیچے جو آئیں گے وہ اس کے نیچے آ جائیں گے۔ مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ مفردات کو مرتب کیا ہے حروف معجم، یعنی وہی حروف الف با نقطہ گزاری شدے۔ کیوں یہ کام کیوں کیا ہے؟ حروف معجم پہ مرتب کیا ہے تاکہ مفردات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ترتیب ہوگی
तो समझने में आसानी होगी। कोई कहीं हो कोई कहीं हो तो सारा जो है मसला मखलूत हो जाता है। तवज्जो फरमाइए आपने। अभी ये जो मैंने अर्ज़ किया है इसका तर्जमा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल-बाबुल अव्वलु फी तफसीरिल मुफरदात व ज़िक्र अहकामिहा। अल-बाबुल अव्वलु में जो अलिफ लाम है अल-बाब पे, ये फरमाते हैं नावी के या ये अहद ज़िक्री है या ये अलिफ लाम अहद हुज़ूरी है। अगर अहद ज़िक्री हो तो मतलब ये है कि उन 8 जो बाब हैं पीछे जो जिक्र हुए हैं उन 8 बाबों में क्या है जान, अल-बाबुल अव्वल पहला बाब। या अगर कहें कि अलिफ लाम जो है वो हुज़ूरी है तो यानी ये बाब अव्वल है। अल-बाबुल अव्वलो पहला बाब फी तफसीरिल मुफरदात व ज़िक्र अहकामिहा, मुफरदात की तफसीर व ज़िक्र अहकाम और मुफरदात के अहकाम के ज़िक्र के बारे में है। वल मुरादु बिल मुफरदात अल हुरूफ व मा तज़म्मना मानाहा मिन अल अस्माए व ज़ुरूफ। मुफरदात से मुराद हुरूफ हैं, व मा और वो चीज़, तज़म्मना मानाहा और वो चीज़, मानाहा की ज़मीर हुरूफ की तरफ जा रही है, और वो जो हुरूफ के माना पर मुश्तमिल है। क्या भला, मिन बयान मा है, और वो जो हुरूफ के माना पर मुश्तमिल है क्या, मिन अल अस्माए व ज़ुरूफ, अस्मा और ज़ुरूफ में से। ठीक है, तो माँ की जगह पे गोया के अस्मा रख दें और ज़ुरूफ। व मा तज़म्मना मानाहा, और वो अस्मा और ज़ुरूफ जो हुरूफ के माना पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, दोबारा करता हूँ। वल मुरादु बिल मुफरदात, मुफरदात से मुराद क्या है, अल हुरूफ, हुरूफ हैं। व मा तज़म्मना माना, और वो तज़म्मना माना जिनमें हुरूफ का माना पाया जाता है, और वो क्या है, मिन बयान मा है, और वो क्या है, मिन अल अस्मा व ज़ुरूफ, अस्मा और ज़ुरूफ में से। यानी ऐसे कहें अस्मा और ज़ुरूफ में से जो हुरूफ के माने पर मुश्तमिल हैं वो मुराद हैं। ठीक है, यहाँ एक बात है, ज़ुरूफ भी तो इस्म होते हैं, दो जिक्र क्यों किए, मिन अल अस्मा व ज़ुरूफ, अस्मा भी कहा है और ज़ुरूफ भी कहा है। ज़ुरूफ तो अस्मा के तात दाखिल है ना, इसको कहते हैं जो है अत्फ़े ख़ास बर आम। ज़ुरूफ ख़ास है और अस्मा आम है, ख़ास का आम पर अत्फ़ जो है यहाँ किया है। वरुब्बमा ज़ुकिरत अस्माउन गैर तिलका, चे बसा जिक्र किया है अस्मा को गैर तिलका, गैर तिलका का इशारा यानी हुरूफ और वो अस्मा और ज़ुरूफ जो हुरूफ के माने पर मुश्तमिल है उनके अलावा रुब्बमा ज़ुकिरत अस्माउन व अफ़ालुन, अस्मा और अफ़ाल को जिक्र किया गया है। क्यों क्यों, ले मसीह से लहाजत इला शरहा, शरहा चूंकि इन कलिमात की वजाहत करने की ज़रूरत पेश आई है, मसीस पेश आई है, हाजत इला शरहा, इन कलिमात की शर की हाजत पेश आई है। कौन से कलिमात, ये अस्मा और अफ़ाल जो जिक्र कर रहे हैं। वक़द रुत्तबत अला हुरूफिल मुअजमे, मुफरदात को मुरत्तब किया गया है हुरूफ मुअजम पर। हुरूफ मुअजम उसको कहते हैं जो हुरूफ नुक्ता गुजारी हैं, जिन पे नुक्ता लगाया गया है, नुक्ता गुजारी शुदे कहते हैं फ़ारसी में हुरूफ मुअजम। हुरूफ नुक्ता दार यानी मतलब है क्या कहूँ, हुरूफ अलिफ बा जो हैं उन पर इसको मुरत्तब किया गया है। कद रुत्तबत, मुफरदात को मुरत्तब किया गया है हुरूफ मुअजम पर। हुरूफ मुअजम वही हुरूफ अलिफ बा जो 28 हैं, कितने हैं, ले यसहला तनावुलहा, ताकि ले यसहला तनावुलहा,
ताकि उन मुफरदात को समझना आसान हो जाए। एक बात अर्ज करूं, तनावुल का वैसे मान होता है पकड़ना, तनावुल का माना लुगत में पकड़ना है, लेकिन यहां मुराद किया है समझना है। कद रुतबत अला हुरूफिल मुअज्जम में, मुफरदात को मुरत्तब के हुरूफ मुअज्जम पर, ले यसहला तनावुलहा, ताकि मुफरदात का समझना आसान हो जाए। जनाब अब शुरू कर रहे हैं हरफुल हमज़ते, थोड़ा सा खुलासा सुने और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जनाब ये जो हमज़ा है, हमज़ा मुफरदा, ये किसके लिए आता है? फरमाते हैं हमज़ा मुफरदा दो तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अल हमज़तुल मुफरदा ताती अला वजहैन, दो वजहों पर इस्तेमाल होता है। हमज़ा मुफरदा की इस्तेमाल की दो सूरतें हैं, हमज़ा मुफरदा की दो सूरतें हैं इस्तेमाल की। पहली ये है कि ये हमज़ा मुफरदा हर्फ है, करीब को निदा करने के लिए आता है। हमज़ा मुफरदा हर्फ है युनादा बिल करीब, करीब को इसके जरिए निदा दी जाती है। एक तवज्जो फरमाई। दूसरा क्या है? अन तकूना लिल इस्तिफहाम, हमज़ा मुफरदा इस्तिफहाम के लिए आता है, और इस्तिफहाम की जो हकीकत है वो तलब इफाम है, किसी को आजमाना नहीं है कि ऐसे जनाब चांद एक मुश्किल सवाल बनाकर किसी का इम्तिहान लिया जाए, ठीक है, नहीं। हमज़ा मुफरदा इस्तिफहाम के लिए भी आता है, और इस्तिफहाम की जो हकीकत है वो तलब इफाम है, यानी नहीं पता तो समझने को तलब करना है, तलबुल फाहम है। दोनों की मिसालें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जनाब अली क्या हुआ? हमज़ा मुफरदा किसके लिए आ रहा है जी? हमज़ा मुफरदा दो तरह का इस्तेमाल रखता है, एक तो मुनादा करीब के लिए आता है और दूसरा इस्तिफहाम के लिए आता है। ठीक हो गई बात। इब्न खब्बाज ने अपने उस्ताद से नकल किया है कि ये हमज़ा जो बता रहे हो हमज़ा मुफरदा, ये मुतवस्सित के लिए आता है, और वो जो करीब के लिए वो तो या है, करीब को निदा देने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो या है। हमज़ा तो मुतवस्सित के लिए आता है। ठीक है, मुसन्निफ से पूछती है ये बात ठीक है जो इब्न खब्बाज कह रहा है कि हमज़ा मुतवस्सित के लिए आता है और वो मुनादा करीब के लिए या है, ये ठीक है? मुसन्निफ फरमाते हैं नहीं, ये इजमा के खिलाफ है, इजमा के खिलाफ है ये बात। कौन सी बात इजमा के खिलाफ है? कि हमज़ा मुतवस्सित के लिए है और या करीब के लिए कहें तो ये बात इजमा के खिलाफ है। ठीक होगी बात अगर जान, यहां तक तवज्जो फरमा लें, थोड़ा थोड़ा बयान करता जाऊंगा और आगे बढ़ते जाएंगे। जी जनाब अली, हर्फुल हमज़ते, अल हमज़तुल मुफरदतु ताती अला वजहैन, हमज़ा मुफरदा जो है ताती इस्तेमाल होता है अला वजहैन, दो तरह इस्तेमाल होता है। अल हमज़तुल मुफरदतु ताती अला वजहैन, दो वजहों पर इस्तेमाल होता है। अल अव्वलो, यानी जो वजह अव्वल है, अन तकूना हरफन युनादा बिही अल करीब, हमज़ा मुफरदा हर्फ है, इसके जरिए करीब को निदा दी जाती है। का कौले हिंद बिनते उसासा, अफातिमा फसबरी फलकद असाबत रज़ीअतु के अत्तहाइमा वन नुजूदा। यहाँ अफातिमा खिताब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, तो यहाँ किस तरह हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हमज़ा के ज़रिए से करीब से निदा दी जा रही है? चूँकि नज़दीक फ़र्ज़ किया है, हिंद बिनते उसासा ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फ़र्ज़ किया है। बाद औक़ात करीब को फ़र्ज़ करना होता है कि ये मेरे करीब है।
حضرت فاطمہ تو ان کے نزدیک نہیں تھی. یہاں نزدیک میں کیسے منادہ کیا جا رہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا. نزدیک فرض کیا ہے کہ وہ حاضر ہے، بس اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ کو انہوں نے نزدیک فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. الاول ان تکون حرفا ینادا بہ القریب، حرف ہے حمزہ ینادا بالقریب، اس کے ذریعے قریب کو ندا دی جاتی ہے. کا قول ہند بنت اساسا، جیسے قول ہند بنت اساسا ہے. اب فاطمہ فصبری فلقد اصابت رضیعتک التہائم والنجودا. اب فاطمہ میں کیا ہوئی ہے؟ ترخیم ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نام میں ترخیم پڑھ چکے ہیں. آخر میں گرا ہے وہ جو تا تھی فاطمہ کی تا. اب فاطمہ فصبری، اے فاطمہ صبر کرو، خطاب کیا ہے، ندا دی ہے. اب فاطمہ فصبری، اے فاطمہ صبر کرو. فلقد اصابت رضیعتک، رضیعتک، رضیعتک جو ہے یہ فاعل ہے اصابت کا. التہائم والنجودا یہ ہے مفعول. اب فاطمہ فصبری، اے فاطمہ صبر کرو. فلقد اصابت رضیعتک، آپ کی مصیبت پہنچی ہے. التہائم والنجودا، تہائم کہتے ہیں زمین پست کو اور نجود کہتے ہیں زمین مرتفع کو. آپ کی مصیبت تمام زمین پست اور بلند تک پہنچی ہے. تہائم جمع ہے تہامہ کی، یہ زمین پست کو کہتے ہیں. نجود جمع ہے نجد کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تہامہ ہیں یہ جنوب مکہ کے اطراف کو تہامہ بھی کہا جاتا ہے، اور نجد ہے شمال مکہ کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر کروں. اب فاطمہ فصبری، اے فاطمہ صبر کرو. فلقد اصابت رضیعتک التہائم والنجودا، آپ کی مصیبت تمام زمین پست اور بلند تک پہنچی ہے. تو تہائم کا اشارہ یہ ہے، یعنی اطراف جنوب مکہ والنجودا، اور شمال جنوب مکہ تک پہنچی ہے. یہ آپ اس مصیبت میں اکیلی نہیں ہو، آپ کی مصیبت جو ہے تمام زمین پست اور بلند تک پہنچی ہے. وَنَقَلَ ابن الخباز عن شیخہ انہ للمتوسط، ابن خباز نے عن شیخ، شیخ کا معنی استاد ہے، ابن خباز نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے انہ للمتوسط. توجہ فرما رہے ہیں کیا نقل کیا ہے؟ کہ جو حمزہ ہے للمتوسط، منادہ متوسط کے لیے، منادہ متوسط کے لیے ہے حمزہ. وَأَنَّ الَّذِي لِلْقَرِيبِ یا، اور وہ جو قریب کو ندا دینے کے لیے ہے یا ہے. وَهَذَا خَرْقٌ لِإِجْمَاعِهِمْ، یعنی ہم نے مصنف سے پوچھا خباز کی بات کیسی ہے، تو کیا بات آئی؟ هَذَا خَرْقٌ لِإِجْمَاعِهِمْ، یہ اجماعہم یہ ناویوں کے اجماع کے خلاف ہے، ناویوں کے اجماع کے خلاف ہے. الثانی، دوسری وجہ بھی تو ہے نا حمزہ مفردہ کی دوسری وجہ، ان تکون للاستفہام، ان تکون للاستفہام، حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے. وحقیقتہ طلب الفہم، حقیقتہ استفہام کی حقیقت طلب الفہم، طلب فہم ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کو طلب کرنا ہے. کا قول ہی، جیسا کہ یہ قول ہے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون کو کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا،
کیا ہمارے لیے اجر ہے ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے, ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے, انا لنا لاجرن کیا ہمارے لیے اجر ہے. توجہ فرمائیے, الثانی ان تکون للاستفہام حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے, حقیقت و حقیقت و طلب الفام اور اس کی حقیقت طلب فام ہے, کا قول ہی جیسے کہ اللہ کا قول ہے فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون کو کہا کیا ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے, ان كنا نحن الغالبین یعنی اگر ہم غالب آ گئے. تو اس میں انا لنا یہ حمزہ کس لیے آیا ہے؟ استفہام کے لیے آیا ہے. موفق مؤید رہو عزیزو, سلامتی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.